السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه ومعشوقه ومحبوبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا. ভিতরের সামনে আল্লাহুম্মা ভিতরের সামনে রে জি আমি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا يا رسول الله حبيبي خالق يكتا توئی يا رسول الله حبيبي خالق يكتا توئی برغزیدہ ذوالجلال پاکوں بے ہم تا توئی. اللہم صلی علی دینا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو. آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو. تیری انگن نور بلکہ سبوں گرانا نور کا. اللہم
على سيدنا مولانا يا رسول الله تداني خالق ایک تاتوئی یا رسول اللہ تدانی امتان تو از جرا رہنماؤ جملہ راما و توئی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا جو مگر کے کعبہ بنیا دہر کر کے مدینہ جو مگر کے کعبہ بنیا مونر کر کے مدینہ جینا مجھے বসে বসে দেখব সোনার মদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى آل سيدنا কোথায় রইলেন প্রাণের নবী আমাদেরকে ছাড়িয়া কোথায় রইলেন প্রাণের নবী আমাদেরকে ছাড়িয়া আপনি বিনে কি লাভ হবে এই ধরাতে বাঁচিয়া আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى آل سيدنا সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়িয়ে দিতে পারলাম না সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়িয়ে দিতে পারলাম না সে কারণে দয়াল নবীর জিয়ারত নসিব হলো না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه
اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجابوں میں کہ نور باری حجابوں میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے کہ مہر کب سے نقابوں میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ صلاۃ یا جلی جلی بو سے اسے کی پیدا ہے سوجش عشق چشم والا جلی جلی سے اس کے پیدا ہے سوجش عشق چشم والا کباب آہوں میں بھی نہ پایا کباب آہوں میں بھی نہ پایا مجاز دل کے کبابوں میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ صلاۃ یا سلام کڑے منکر نکیر سرفر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور سبحان اللہ کڑے منکر نکیر سرفر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو اگر میری پیغمبر بتا دو اگر میری پیغمبر کیسا خطا مشکل کیسا خطا مشکل جوابوں میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو چہرہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجابوں میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے صلاۃ یا سلام خدا یہ قہر ہے غضب پر کلی بدکاریوں کا دفتر سبحان اللہ خدا یہ قہر ہے غضب پر کلے بدکاریوں کا دفتر بچا لو کر شفیع محشر بچا لو کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذابوں میں
बचा लो आकर शफीए महशर। तुम्हारा बंदा अज़ाब में उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाबों में ज़माना तारी के हो रहा है के महर कब से नकाबों में उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। মহান আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরের সেজদা অবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে মস্তক অবনত হয়ে শুকরিয়া আদায় করি যে মুনি পরওয়ারদিগার আলম আমাদেরকে দয়া করে মেহেরবানি করে মাহে রজবুল মুরাজ্জব শরীফের আখেরি জুমা আমরা ভাগ্যবান আল্লাহর মেহেরবানিতে মাহে রজব পঞ্চম জুমা পেয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আজকে মাহে রজবের আখেরি ওয়াক্ত, আখেরি দিন, সুই সুই তথা 30 তারিখ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ মেহেরবানি করে 30টা রাত 30টা দিন রজবের মধ্যে দিয়েছে। আজকে মাহে রজবের 30 তারিখ, মাহে রজবের পঞ্চম জুমার মধ্যে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি। সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে জবান খুলে মুহাব্বতের সুরে উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আসুন বন্ধুরা, গত জুমায় আমি আপনাদের সম্মুখে কোরআন ও হাদিসের নিরিখে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে আল্লাহ রসুলকে মক্কাতুল মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকদ্দাস হয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম আসমান ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহা ভেদ করে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আরশে মুআল্লায় নিয়ে গিয়ে খুদ আল্লাহ রব্বুল আলামিন মেরাজ দান করেছিলেন। এই মেরাজের কাহিনী ঘটনা আমি আলোচনা করেছিলাম। বলি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে মাহে রজব মাস আমাদের থেকে বিদায় নেবে, ঠিক না? আল্লাহ যদি তৌফিক দে, আল্লাহ যদি হায়াত দে, আগামী বছর 1447 হিজরি মাহে মুহররম থেকে আরম্ভ করে আল্লাহ যদি দয়া করে মেহেরবানি করে তাহলে আমরা আবার পাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যদি ডাক দে, আল্লাহ যদি ডাক দে, হায়াতের বাজেট শেষ হলে কারো পক্ষে সম্ভব নয় দুনিয়ার মধ্যে 1 সেকেন্ড আমাদের টিকিয়ে রাখা। এই জন্য আল্লাহর দরবারে আরজি রাখি, আল্লাহ আমাদেরকে হায়াতে তৈয়বা দান করুন। আমাদের হায়াতে তবিলা, হায়াতে হিজরি, হায়াতে আবদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নসিব করুন। এবং সেই সাথে একবার পড়িনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবা ওয়া শাবানা وبلغنا إلى شهر رمضان المبارك آمين। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে মাহে রজব একেবারে শেষ মুহূর্তে মাহে শাবান পার হয়ে মাহে রমজানুল মুবারক পর্যন্ত আমাদের সুস্থ হায়াতে, সুস্থ শরীরে, শারীরিক মানসিক সুস্থতা রেখে অন্তত মাহে রমজান পর্যন্ত হায়াতটুকু আমাদেরকে বৃদ্ধি করে দিক। আমিন। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। আসুন বন্ধুরা, এটি কোন মাস? আগামী যে মাস আসতে যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে মাহে শাবান। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি একটু করে আলোকপাত করে দিচ্ছি। সামনে যে মাস আসতেছে মাসের নাম শাবান, শাবানুল মুআজ্জামা। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। শাবান মাসের শাবান নাম রাখার কারণ হচ্ছে শাবান মানে হলো শাখা প্রশাখা। সুবহানাল্লাহ। শাবান মাসে বস্তুত মাহে রজব মাসে
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে মুমিনদেরকে একটি কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন, যেন আমরা মাহে রজবকে বীজ বপনের মাস হিসেবে বানাই, যেন আমরা ইবাদতের বীজ বপন করি। সুবহানাল্লাহ। তারপর মাহে শাবান মাসকে আমরা যেন ওই বীজের মধ্যে শেষ দান করি। সুবহানাল্লাহ। আমরা যদি মাহে শাবানকে আমরা ওই যে রজবে যে বীজ বপনের কথা বলা হয়েছে যথাযথ যদি আমরা পরিচর্যা করি, তাহলে সেই যে বীজটা বপন করেছি এটি ফুলে ফলে শাখা প্রশাখায় ভরপুর হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। ভরপুর হলে আপনি জমিতে যেভাবে ধান চারা রোপণ করার পর পরিচর্যা ভালো করে করলে আপনার সেই একটি ধানের বীজ থেকে কয়েকটা 210টা বৃদ্ধি পেয়ে সেটা যখন ভালো করে হবে, সুন্দর করে দেখা যাবে, তখন আপনার ফলনটা ভালো আসবে, ঠিক না? ঠিক আমাদেরকে এই মাহে শাবান আল্লাহ রসুল বলতেছে যে শাখা প্রশাখার মাস। এই মাহে শাবানুল মুআজ্জামার মধ্যে আল্লাহ রসুল ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে বেশি রোজা রাখতেন। সুবহানাল্লাহ। বেশি রোজা পালন করতেন। কি রকম রোজা? নফল রোজা। সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে অন্যান্য মাসের তুলনায় মাহে শাবানে আমরা বেশি সিয়াম পালনা করতে দেখতেছি, এর কারণ কি? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জবানে উত্তর দিচ্ছেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, মাহে রজব এবং রমজানুল মুবারকের মাঝখানে হলো শাবান মাস। সুবহানাল্লাহ। মাহে রজব হলো হারাম মাস, সম্মানিত মাস। মাহে রমজান হলো অতি উত্তম মাস। সুবহানাল্লাহ। এখন মাহে শাবান মাসে এসে আমার উম্মতরা অনেকে আমরা অলসতার মধ্যে পড়ে যাই। নাউজুবিল্লাহ বলি। মাহে শাবানের মধ্যে মানুষ অলসতার মধ্যে পড়ে যায়। বস্তুত আমি নবী এই শাবান মাসে বেশি রোজা রেখে আমার উম্মতদেরকে এরকম শিক্ষা দিচ্ছি। কেন? আল্লাহ রসুল বলতেছে, কেন রোজা রাখছেন? আল্লাহ রসুল বলতেছে, ও আমার উম্মত, তোমরা শুনে রাখো, মাহে শাবান মাসে আল্লাহর দরবারে মানুষের আমলনামা উত্তোলন করা হয়। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমি নবী চাই, আমি নবীর আমলনামা আল্লাহর দরবারে যাবে, আমি যেন সিয়াম অবস্থায় থাকি, রোজা অবস্থায় থাকি। এই জন্য আল্লাহ রসুল বেশি নফল রোজা বেশি শাবান মাসে করেছে। নামাজ, দোয়া, জিকির, আজকার সদা সর্বদা জারি রেখেছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ রসুল হাদিস শরীফে বলেছে, এই মাহে শাবানে যদি নফল রোজা রাখতে পারেন অন্তত 3টা, সবে বরাতকে কেন্দ্র করে অন্তত 3টা যদি আমরা রোজা রাখতে পারি, আমরা জান্নাতের হকদার হয়ে যাব। সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া সালাতুনিয়া। তাহলে আমরা গত জুমায় মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আলোচনা ফুনকানোভাবে আদায় করেছি। মাঝখান বাদ দিলেও আমরা সেই মক্কাতুল মুকাররমা থেকে আরম্ভ হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পার হয়ে আরশে মুআল্লা ফাওকাল আরশ পর্যন্ত গিয়ে আল্লাহর সাথে মোলাকাত করে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোহফা নিয়ে আল্লাহর নবী আমাদের নিকট ফিরে এসেছে। সুবহানাল্লাহ। এখানে অনেক রহস্য বিদ্যমান। যেমনিভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ রসুল সবগুলো 7 আসমান ঘুরে দেখেছে, জান্নাত জাহান্নাম ঘুরে দেখেছে, আল্লাহর রহস্য উন্মোচন করেছে। এক বছর 2 বছর নয়, 27টা বছর গুজারান হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। 27টা বছর গুজারান হয়ে গেল, আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এদিকে দেখা যায় আল্লাহ রসুল যেই ঘর থেকে গিয়েছে, উম্মাহানির ঘর থেকে, সেখানে যে যাওয়ার সময় শিকল মারলো, শিকলের খড়া এখনো পর্যন্ত নড়তেছে। সুবহানাল্লাহ। যে আল্লাহ রসুল কাবা শরীফের সত্তরে উজু করেছে, এখনো অজুর পানি গড়াইতেছে। সুবহানাল্লাহ। যে আল্লাহ রসুল যেই বিছনা থেকে উঠে গেছে, সেই বিছনা মোবারক এখনো পর্যন্ত গরম রয়ে গেছে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। কি বিষয়টা কি হুজুর? বিষয়টা কি? বিষয়টা দেখেন,
আমি বলেছিলাম দুনিয়াকে ঘুমাই রেখে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহ রসুলকে মেরাজ দিলেন, সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার আমাদের সুন্নিদের আকীদা হলো দুনিয়ার রূহ হলো আমার নবী, সুবহানাল্লাহ। যেমনি ভাবে আপনি এখানে একটা ঘড়ি দেখতেছেন, ঘড়ির থেকে যখন আপনি ব্যাটারি খুলে নিয়ে ফেলবেন ঘড়ি বন্ধ। আজকে 12টার মধ্যে আপনি ঘড়ির ব্যাটারি খুলে নিলেন, সারা 24 ঘন্টা পরে যদি আপনি ঘড়ির ব্যাটারি লাগান, ঠিক আবারও সেইভাবে 12টা থেকে চলতে আরম্ভ করবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। ঠিক তেমনি ভাবে আমার নবীকে যখন দুনিয়া থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উঠিয়ে নিলেন, দুনিয়া পুরো স্তব্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে রয়েছে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া এটি হলো মেরাজ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কুদরত, আল্লাহ রসুলের মুজিজা, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কুদরত, আল্লাহ রসুলের মুজিজা, এখানে কিঞ্চিত পরিমাণ আমরা হাত দিয়ে এগুলা নিয়ে হাসি ঠাট্টা তামাশা করতে পারবো না। এগুলার নাম কুদরত, এগুলার নাম মুজিজা। আপনার ব্রেইনে ধরবে না, আপনার মাথায় ধরবে না, ব্রেইন স্লিপ করবে, আপনার ব্রেইন স্ট্রোক করবে। আপনি সেখানে যদি টানাটানি করেন তাহলে আপনার ব্রেন সেখানে স্লিপ করবে, অ্যাক্সিডেন্ট করবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। বলে আল্লাহর কুদরত, এই জন্য আল্লাহ বলেছেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ বলেছে কি সুবহান আল্লাযী, আমি সেই পুত পবিত্র খোদা, আমি নিয়ে যাচ্ছি সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া এখানে প্রত্যেকটা মুসলমানের, প্রত্যেকটা মুমিনের এই মেরাজের ফুনকানো আল্লাহ দেখার ঘটনা, আল্লাহর আরশ মুআল্লা সাইর করার ঘটনা, জান্নাত জাহান্নাম সাইর করার ঘটনা, এখানে 27 বছর গুজরণ হয়েছে, সবগুলো দেখেছে, সবগুলো পরিপূর্ণভাবে ফুনকানো ভাবে বিশ্বাস করা আমাদের ঈমানের দাবি, সুবহানাল্লাহ। যার অন্তরে আল্লাহ রসুল মেরাজে গিয়েছে স্বপ্ন যুগে, আল্লাহ রসুল মেরাজে গিয়েছে কলবিভাবে, রুহানিভাবে, জিসমানিভাবে যাই নাই, এইরকম যদি কারো ধারণা থেকে থাকে, এই মুহূর্তে আপনারা এই আকীদা দ্বারাই শুদ্ধ হয়ে আপনারা আল্লাহ রসুলের সম্পর্কে সুধারণা আপনার অন্তরে ধারণ করে আপনি তওবা ইস্তেগফার করে নেবেন, সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া বন্ধুরা, বলেছিলাম আল্লাহ রসুল মেরাজ থেকে পঞ্জগানা নামাজ নিয়ে আমাদের জন্য এসেছেন, সুবহানাল্লাহ। এখানে মেরাজে অনেক কিছু ঘটনা আল্লাহ রসুল দেখেছেন, সেখান থেকে আমরা কয়েকটি আলোচনা করব। সেখান থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার জন্য কিছু জিনিস আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ রসুল যে তোফা নিয়ে এসেছেন, 50 ওয়াক্ত নামাজ কর্তন করতে করতে কমাইতে আমাদের উম্মতের জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ এনেছেন। আল্লাহ রসুল বলেছেন, ও আমার উম্মত, তোমরা পঞ্জগানা নামাজ আঁকড়ে ধরো, পঞ্জগানা নামাজ সুন্দরভাবে তোমরা হুজু নিয়ে আদায় করো, সুবহানাল্লাহ। কেননা মেরাজের রজনীতে আমি রসুল দেখেছি একদল মানুষকে দেখেছি, তারা নিজেদের মাথা পাথরের মধ্যে মারতে ভেঙে ফেলতেছে, চুর করে ফেলতেছে, নিজের মাথাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলতেছে। নিজেদের মাথা নিজেরা আশ্রয়তে একবার নিজেদের মাথা ধ্বংস করে দেয়, আবার দেখা যাচ্ছে আবার মাথাটা পরিপূর্ণ হচ্ছে, আবার ধ্বংস করতেছে, নিজেরাই পাথরের সাথে মারতে ধ্বংস করতেছে, পুনরায় আবার ভালো হচ্ছে, আবার ধ্বংস করতেছে। আল্লাহ রসুল বলতেছে, ইয়া আখি জিবরাইল, এগুলো আমার উম্মতের কোন দল যাদের এই শাস্তিতে তারা মগ্ন? তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটি হচ্ছে আপনার ওই সমস্ত উম্মত যারা মসজিদে আপনার উম্মতের ঘরের পাশে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও মসজিদে পঞ্জগানা নামাজের এলান হয়েছে, আজান হয়েছে, তারা কষ্ট করে ঘর থেকে বাহির হয়ে মসজিদে গিয়ে পঞ্জগানা নামাজের শরিক হয়ে জামাতে শরিক হয় নাই, নামাজকে গুরুত্ব দেয় নাই। এই জন্য আজকে তাদের এই লাঞ্ছিত, তাদের এই শাস্তি। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। সালাতুন ইয়া সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম
সালাতুন ইয়া রাসূলাল্লাহ সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। খুতবার মধ্যে এভাবে এসেছে ফাওয়াকাফান নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামা বাবা জাহান্নামা وقال يا مالك ارفع الطبقة على الأعلى من النار حتى أشاهدها وانظر إلى أهلها من نسائها ورجالها وتواجبر سبحان الله। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, আমার ভাই জিবরাইল, তুমি আমাকে জাহান্নামের নিকটে নিয়ে যাও। জাহান্নামের সর্বোচ্চ যে তবকা রয়েছে, জাহান্নামের সর্বোচ্চ যে জাহান্নাম রয়েছে, ওই জাহান্নামের দরজাটি আমার জন্য খুলে দাও। আমার জিবরাইল, তুমি খুলে দাও, আমি একটু এই জাহান্নামটা পরিদর্শন করতে চাচ্ছি। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাত্তা উশাহিদাহা, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রসুলের সামনে দেখানো হলো। ওয়ানজুর ইলা আহলিহা, ওই জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে, মিন নিসাইহা ওয়া রিজালিহা, জাহান্নামে আমি উক্ত জাহান্নাম ও তার মাঝে যে মহিলা রয়েছে, পুরুষ এবং মহিলা রয়েছে, আল্লাহ রাসূল বলতেছে আমি তা প্রত্যক্ষ করি, আমি তা দেখলাম। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। ফারাফা মালিকু আত-তাবাকাতিল আলা ফাইদা হিয়া সুদাতুন যালমাউ যালামুহা ইলা দারাকাতি সাবিল আরদিনা। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেন, ও ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, মালিক ও জাহান্নামের দ্বাররক্ষী যিনি, জাহান্নামের যিনি গোলাম, জাহান্নামের যিনি দারওয়ান, তার নাম হচ্ছে কি মালিক, তার নাম মালিক। মালিক ফেরেশতা বলতেছে, আল্লাহ রসুলকে বলতেছে, আপনি জাহান্নামের সর্বোচ্চ স্তর খুলে দিন, আমি উক্ত জাহান্নাম ও তার মাঝে যে মহিলা পুরুষ রয়েছে তা প্রত্যক্ষ করি। মালিক বলতেছে, জাহান্নামের সর্বোচ্চ স্তর খুলে দিলেন মালিক, জাহান্নামের সর্বোচ্চ যে স্তরে যে দরজা রয়েছে খুলে দিলেন। তখন তিনি আল্লাহ রসুল দেখতে পেলেন 7 তবক জমিনের তলদেশে পর্যন্ত তার আদার আর আরশ পর্যন্ত তার স্ফুলিঙ্গ। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। 7 আসমান পর্যন্ত, 7 জমিন পর্যন্ত, 7 জমিনের নিচ পর্যন্ত কি আগুনের অন্ধকার, গুটগুটে অন্ধকার, আগুন জ্বলতেছে জমিনের 7 জমিন নিচ পর্যন্ত, এবং তার এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ, আগুনের ধোঁয়া স্ফুলিঙ্গ 7 আসমান পর্যন্ত উঠেছে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এগুলো দেখে আল্লাহ রসুল বলতেছে, আল্লাহ রসুল ফাবাকান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ রসুল ক্রন্দন আরম্ভ করলেন, কান্না আরম্ভ করলেন। জাহান্নামের এই অবস্থা দেখে আল্লাহ রসুল কান্দা আরম্ভ করলেন। ওয়াসাআলা জিবরাইলু মা সাবাবু যুলমাতিহা, আল্লাহ রসুল জিবরাইল আলাইহিস সালামকে সওয়াল করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া জিবরাইল, এই জাহান্নামটি এত অন্ধকার হওয়ার কারণ কি? সুবহানাল্লাহ। তখন এবার জিবরাইল আলাইহিস সালাম উত্তর দিচ্ছেন, ফাকালা ইয়া মুহাম্মাদু ইন্না জাহান্নামা মখলুকাতুন মিন গাযাবিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই জাহান্নাম সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর গজব থেকে। সুবহানাল্লাহ। জাহান্নাম সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর গজব থেকে। মুসাল্লাতাতুন আলা মান আসাল্লাহ, বান্দাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, বান্দাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। উকিদা আলাইহা আলফা সানাতিন হাত্তা ইবিয়াদ্দাত, সুম্মা উকিদা আলাইহা আলফা সানাতিন হাত্তা আহমাররাত। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। যেই জাহান্নাম এত গুটগুটো হয়েছে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলতেছেন, উকিদা আলাইহা, এটিকে জ্বালানো হয়েছে, এই জাহান্নামকে জ্বালানো হয়েছে আলফা সানাতিন, 1000 বছর, হাত্তা ইবিয়াদ্দাত, 1000 বছর জ্বালানোর পরে ওই আগুন প্রজ্বলিত করার পরে এটি সাদা পরিণত হয়েছে। কত কীরকম হয়েছে? 1000 বছর যখন ওই আগুনকে জ্বালালো সাদা হয়েছে। সুম্মা উকিদা আলাইহা আলফা সানাতিন হাত্তা আহমাররাত, এরপরে যখন আরো 1000 বছর প্রজ্বলিত করা হয়েছে, এই আগুন
লাল হয়ে গেছে, হাত্তা আহমাররত, সুবহানাল্লাহ, সাদা হওয়ার পরে আবার লাল হয়েছে। এরপরে বলতেছে সুম্মা উকিদা আলাইহা আলফা সানাতিন হাত্তা আসওয়াদ্দাত, আরো 1000 বছর জ্বালানোর পরে, ওই আগুন প্রজ্বলিত করার পরে এটি কালো বর্ণ, কালো রং ধারণ করেন, গুটগুটে অন্ধকার হয়ে গেলেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। ফানাজালাত আনওয়ারুহা ওয়া কাসুরা সাওয়াদুহা। এই আগুন যখন আরো 1000 বছর জ্বালালো, একেবারে গুটগুটে অন্ধকার হয়ে গেলেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। ফলে এই অন্ধকার জাহান্নামে যখন গুনাহগাররা জ্বলবে, সে নিজেকে নিয়ে নিজে ব্যস্ত থাকবে, কারোর প্রতি দেখান সম্ভব হবে না, নিজের প্রতি নিজে ইয়া নফসি ইয়া নফসি, আয় রব বলে করতে থাকবে, কেউ কাউকে দেখার সম্ভব হবে না। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল বাবুল আলা মিনহা লিল উসাতি মিন উম্মাতিকাল মুখালিফিনা লিশারিয়াতিকা। 1 নম্বরে ওই জাহান্নামে 1 নম্বরে যাদেরকে দেখা গেল, প্রথম স্তরটি আপনার উম্মতের ওই মধ্যে ওই গুনাহগার লোক যারা আপনার শরীয়তের বিরোধিতা করেছেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন নাউজুবিল্লাহ। এখানে জাহান্নামে 1 নম্বর কাদেরকে দেখা গেছে? যারা আল্লাহ রসুলের শরীয়তের বিরোধিতা করেছে, উম্মত হয়ে, উম্মত বলে নামদারি যারা, নামদারি যারা উম্মতের লিস্টে হওয়ার পরেও আল্লাহ রসুলের শরীয়তের বিরোধিতা করেছে, তারা 1 নম্বরে থাকবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। ওয়া রাআ তাইফাতুম মিন আহলিহা, অন্য আরেকটি দলকে দেখলেন, মামলুয়ান আফওয়াহুহুম মিন দিমাইহিম ওয়া হুম মুসকালুনা মিন বিল আযাব। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। জাহান্নামীদের একদলকে দেখতে পেলেন, তাদের মুখে রক্ত পরিপূর্ণ, তারা কঠিন আযাবে পতিত, কঠিন অবস্থানে আবদ্ধ। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। উচ্চ আওয়াজ মানে তাদের চোখে মুখে একেবারে রক্ত অবস্থায় কঠিন শাস্তির মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ রসুল জিবরাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, ফাকালা ইয়া আখি জিবরাইলু মান হাউলাই, ইয়া আমার জিবরাইল ভাই, এরা কারা? এদের এই শাস্তি, ওরা কি জন্য তারা এই শাস্তি পাচ্ছে, এরা কারা? ফাকালা হাউলাইল হালিফুনা বিল্লাহি কাযিবান। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, এরা হলো আপনার উম্মতের ওই সকল লোক যারা মিছামিছিভাবে সদা সর্বদা আল্লাহর নামে কসম করতে থাকে। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলে, এরা হচ্ছে তিনি বলেন, এরা হচ্ছে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথকারী এবং আযাবকে হালকা ধারণাকারীগণ। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহর নামে শুধু শুধু কসম করতে থাকবে। আল্লাহর আযাবের কথা বললে, গজবের কথা বললে ওরা বলে এটাকে সাধারণ মনে করবে। আল্লাহ যে জাহান্নামের কথা বলেছে, নামাজ না পড়লে এরকম শাস্তি হবে বলেছে, মিথ্যা কথা বললে এরকম শাস্তি হবে বলেছে, এগুলোকে একেবারে মামুলি হিসেবে তারা মনে করেছে। ওই সমস্ত লোকদেরকে 2 নম্বরের মধ্যে আল্লাহ রসুল দেখেছেন। এখান থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন, আমিন। 3 নম্বরের মধ্যে বলছে সুম্মা নাজারা ইলা তাইফাতিন নুখরা। 3 নম্বরের মধ্যে আল্লাহ রসুল এমন একটি দলকে দেখলেন, ফাইদা হুম ইয়াকুলুনান নারা, যারা আগুন বক্ষণ করতেছে, আগুন নিজে নিজে খাচ্ছে। ওয়াশরাবুনা দিমা, এবং রক্ত পান করতেছে। ওয়ায়াকতাউনা জুলুদাহুম, তাদের আল্লাহ তাদের চেহারা একেবারে মলিন। বিআফওয়াহিম হাসরাতান নাদামান, অনুতাপ, শরীরের চামড়া, নিজের শরীরের চামড়া নিজে কামড়ায় কামড়ায় খাচ্ছে, এই অবস্থায় রয়েছে। তারা রক্ত পান করতেছে এবং নিজেদের শরীরের চামড়া মাংস নিজের কামড়ায় কামড়ায় খাচ্ছে। নাউজুবিল্লাহ। ফাকালা নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া আখি জিবরাইল মান হাউলা, এরা কারা? জিবরাইল আলাইহিস সালাম উত্তর দিচ্ছে, ক্বালা হাউলাই আকালুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমান। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। জিবরাইল আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন, ইয়া আমার রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা আপনার উম্মতের এমন উম্মত যারা ইয়েতিমদের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে জুলুম করে খেয়ে ফেলেছেন। ইয়েতিমদের মাল সম্পদ অন্যায়ভাবে জুলুম করে
খেয়ে ফেলেছে, আত্মসাৎ করেছে। এই রকম লোকদের আজকে এই অবস্থা। তারা রক্ত খাচ্ছে, নিজেদের মাংস নিজেরা কামড়ায় কামড়ায় খাচ্ছে। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। 4 নম্বরের মধ্যে সুম্মা নাজারা ইলা তাইফাতিন নুখরা, 4 নম্বরের মধ্যে এমন একটি দলকে দেখলেন, ফাইদা আফওয়াহুম মাহশুয়াতুন মিনান নারি ওয়া ইয়াখরুজুনা মিন মানাখিরিহিমুদ দুখান। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। এমন একটি দলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তাদের মুখ আগুনে ভরা, আগুনে ভরা, তাদের নাক থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। তারা জিঞ্জির ও জিঞ্জির শিকল দ্বারা আবদ্ধ, মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে, নাক মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে, তাদেরকে শিকল দিয়ে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ রাসূল বলতেছেন, ফাকালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া আখি জিবরাইল মান হাউলা, এরা কারা? জিবরাইল আলাইহিস সালাম উত্তর দিচ্ছেন, আকালুনার রিবা তাআমান ফি জামাইল মাল। উচ্চ আওয়াজ বলুন নাউজুবিল্লাহ। জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলতেছেন, হে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এরা হলো আপনার উম্মতের সেই লোক যারা সুদ খেয়েছে, নিজেদের ধন সম্পত্তি জমা করে রেখে, যাকাত না দিয়ে নিজের মাল নিজে জমা করে রেখে সুদ ঘুষ খেয়ে তাদের পেটকে ভর্তি করেছিলেন। আজকে তাদের এই শাস্তি। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। ওয়া নাজারা ইলা তাইফাতিন নুখরা, 5 নম্বর দল, 5 নম্বর একটি দলকে আল্লাহ রাসূল দেখলেন, মুআল্লাকুনা বিকালাবি মিনাল হাদিদ, বিকালাবি মিনাল হাদিদ। 5 নম্বর দলকে আল্লাহ রাসূল পরিদর্শন করলেন, তাদেরকে লোহার আঁকড়ায় আটকে রাখা হয়েছে। ওয়াসিলু মিন ফুরুজিহিম আসসাদিদু, তাদের যৌনাঙ্গ দিয়ে ফুঁস পড়তেছে। এই অবস্থায় তারা লজ্জাস্থান থেকে ফুঁস বের হচ্ছে, তারা খুবই কঠিন আযাবে ভুগতেছে। আল্লাহ রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া কি জিবরাইল মান হাউলা, তারা কারা? আমাকে একটু বলুন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, ক্বালা হাউলাই যুনাতু মিন উম্মাতিকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা হলো এমন বদকার লোক যারা সমাজের মধ্যে জিনা, ব্যভিচার, অন্যায়, ফাফাসার কাজ করে বেড়াইয়েছিলেন। বিশেষ করে যারা জেনাকারী, আজকে তাদের এই অবস্থা। ওয়া তাইফাতুন নুখরা, আল্লাহ রাসূল আরেকটি দলকে দেখলেন, ইয়ানহাসুহুমুল আকারিবু ওয়াল হাইয়াত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দলকে দেখলেন, সাপ ও বিচ্ছু তাদেরকে দংশন করতেছে। নাউজুবিল্লাহ। ক্বালা ইয়া আখি জিবরাইল, আল্লাহ রাসূল বলতেছেন, এ আমার জিবরাইল ভাই, তারা কারা? তাদের আজকে এই অবস্থা কেন? ক্বালা হাউলাইল খাম্মারুন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা আপনার উম্মতের যে সমস্ত লোক দুনিয়ার মধ্যে শরাব পান করত, নেশা পান করত, তাদের আজকে এই অবস্থা, তাদের এই শাস্তি। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। সালাতুনিয়া সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ উযুর খালানা, ইয়া হাবিবাল্লাহ ইসমা কালানা। সালাতুনিয়া আমি খুতবার মধ্যে যে আয়াতে কারিমা পাঠ করেছি, খুতবার মধ্যে এসেছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, নব্বি ইবাদি আন্নি আনাল গফুরুর রহিম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছে, নব্বি, ওই সমস্ত বান্দাদেরকে আপনি খবর দেন, নিউজ দেন, জানাইয়ে দেন। আল্লাহ রাসূলকে বলতেছে, ইবাদি, আমার ওই বান্দাদেরকে, আন্নি আনাল গফুরুর রহিম, নিশ্চয় আমি আল্লাহ ক্ষমাশীল। গফুর মানে কি? ক্ষমাশীল। আর রহিম এবং দয়ালু। আমি আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু বান্দাদের জন্য, আমার বান্দাদের জন্য আমি আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। ইয়া রাসূলুল্লাহকে আপনি বলে দিন। সুবহানাল্লাহ। সাথে সাথে কি বলেন? ওয়া আন্না আযাবি হুয়াল আযাবুল আলিম। সুবহানাল্লাহ। সাথে সাথে এই কথাও বলে দিন, সংবাদ দিন, আমি আল্লাহ শাস্তি ও অতি, আমি আল্লাহর শাস্তি ও অতি কষ্টদায়ক।
আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শাস্তি রয়েছে এই শাস্তিও অতি কষ্টদায়ক, বেদনাদায়ক। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। অতএব আল্লাহ মুমিনদের জন্য যেমন রহমান রহিম দয়াশীল, ঠিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছে আমি আল্লাহ কহার, আযাবদাতা, শাস্তিদাতা, এটিও তোমরা মনে রাখো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রহমান তো রহমান, কিন্তু আল্লাহর যে শাস্তি আছে, আল্লাহ যে আযাবের কথা বলেছে, এটিও স্মরণ আমাদের রাখতে হবে। এই দুই আয়াতে কারিমার মধ্যে আমাদের আল্লাহ রাসূলের মাধ্যমে এই কথা জানান দিলেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নূরুন আলা নূর, হাবিবে কিবরিয়া নূরুন আলা নূর। সালাতুন ইয়া নবী মুদে জান, নবী মুদের প্রাণ, নবী মুদের জান, নবীর কাছে পাবো মোরা, নবীর কাছে পাবো মোরা খোদার সন্ধান। নবী মোদের জান, আন সালাতুন ইয়া নবীর চরিত্র হুলকে আজিম, সাক্ষী আল কোরআন, ঠিক না? নবীর চরিত্র হুলকে আজিম, সাক্ষী আল কোরআন। সেই নবীজির ধরলে দামান, সফল দো জাহান। নবী মোদের জান, নবী প্রাণ। সালাতুন ইয়া গত জুমার এর আগের জুমায় আমি যাকাতের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আপনারা যারা আমার বক্তব্য অন্তত আগে আগে আসি শোনার জন্য চেষ্টা করেন, তারা হয়তো মনে রাখবেন টাকারও প্রয়োজন। এটি যাকাত আমাদের ইসলামের যে 5টি ব্যানার রয়েছে, রোকন রয়েছে, পঞ্চম নম্বর সুবহানাল্লাহ, কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত। সুবহানাল্লাহ 5 নম্বর রয়েছে। তো আল্লাহ রাসূল তো বলেছেন বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন, শাহাদাত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়া ইকামাস সালাতি ওয়া ইতাইজ যাকাতি ওয়াল হজ ওয়া সাওম রমাদান। সুবহানাল্লাহ। তো এই যাকাত আমাদের পরিপূর্ণভাবে আদায় করার জন্য আমি আলোচনা করেছিলাম। যাকাত আমাদের আদায় করতে হবে। সুবহানাল্লাহ। যাকাত ইসলামী শরীয়তের অন্যতম একটি বিধান, ইসলামের অন্যতম একটি রোকন। আমি কিসের কথা বলেছিলাম? যাকাতের কথা বলেছিলাম। যাকাত কোন কোন বিষয় দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাসূল বলেছে। সুবহানাল্লাহ। যাকাতের 4 ধরনের মাল থেকে যাকাত বাহির করে দিতে বলেছিলাম। 1 নম্বর বলেছি, কিতাবে এসেছে, ভূমি থেকে উৎপাদিত শস্য ও ফলমূল। সুবহানাল্লাহ। আমি এটি আলোচনা করেছিলাম, ভূমি থেকে উৎপাদিত শস্য ফলমূল থেকে যাকাত বের করে দিতে হবে। আমাদের সাধারণত, আমি এখানে আরেকটা জিনিস বলে আশা করতেছি, সেখানে যেগুলো শাক সবজি ফসনশীল, যেগুলো না খেলে ধ্বংস হয়ে যাবে, থাকবে না, শাক সবজি খাঁচা বাজারের, এগুলোর উপর কোনো যাকাত নেই। সুবহানাল্লাহ। এগুলোর উপর কোনো যাকাত নেই। কিন্তু আপনি এগুলো নিয়ে ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা আপনি আয় রোজগার করবেন যে সেখানে যদি এই টাকা পয়সা আপনার রুজি বছর আসবে, যে সেখান থেকে যাকাত হবে। আবার আপনি নিজে খাওয়ার জন্য শাকসবজি চাষ করবেন, সেখানে মানুষকে দিবেন, সমস্যা নেই, এগুলোতে যাকাত নাই। কিন্তু আপনি এগুলো নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করবেন যে সেখানে আপনার পরিমাণ অনুযায়ী যদি আপনার টাকা হয়ে যায়, সেখানে আপনার যাকাত আসবে। সুবহানাল্লাহ। আর আমাদের যে সমস্ত গোলার মধ্যে দান তুলি, আমরা চাষ করে সেখান থেকে উসর আদায় করতে হবে। সুবহানাল্লাহ। আমি বলেছিলাম 5 আওসাক পরিমাণ হলে আপনার যাকাত দিতে হবে। 5 আওসাক পরিমাণ সমান কত বলেছিলাম আপনাদের মনে আছে? 612 কেজি বলেছিলাম। সুবহানাল্লাহ। 612 কেজি আপনার গোলাতে দান আপনি তুললে, এই কম সর্বনিম্ন এত দান যদি আপনার জমিতে হয়, অর্থাৎ আমি হিসাব করে দেখলাম 60 আরি সামথিং, 60 আরি 60 থেকে একটু বেশি হলে আপনার সেখানে যাকাতের একটি হিসাব হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। 60 আরি থেকে 60, 61, 62 হোক,
10 কেজি এক আরি না, 60 আরি যদি আপনার গোলাতে আপনি দান তোলেন, আপনার জমিতে হয়, তাহলে আপনার এখানে ওসর ফরজ হবে। সুবহানাল্লাহ। কত বলেছিলাম? 20 ভাগের 1 ভাগ, 20 ভাগের 1 ভাগ, সেখানে আপনার জাকাত এসে যায়। সুবহানাল্লাহ। আজকে 2 নম্বর আমি আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করতেছি। আমাদের 2 নম্বরের মধ্যে গৃহপালিত প্রাণীর উপরে যে জাকাত ফরজ। সুবহানাল্লাহ। কতটুকু হলে আমাদের জাকাত আদায় করতে হবে? গৃহপালিত আমরা যেই সমস্ত পশু পালন করি, একটু আমরা শুনি। আল্লাহ রসুল বলেছে যেই সকল প্রাণীর উপর জাকাত ওয়াজিব তা হলো 1 নম্বর উট, 2 নম্বর গরু, 3 নম্বর ছাগল, বেড়া, মহিষ ইত্যাদি ইত্যাদি, যেগুলো আমরা ঘরের মধ্যে পালন করে থাকি, এগুলোর উপর জাকাত আসবে নির্দিষ্ট পরিমাণ হলে। সুবহানাল্লাহ। যদি এই সকল প্রাণী সাইমা হয় ও মাঠে সাইমা হয় তথা মাঠে চড়ে ঘাস খাই এগুলোর উপর, তাহলে আপনাদের জাকাত আদায় করতে হবে। সাইমা হয় মাঠে চড়ে খায়, এগুলো বংশবৃদ্ধির জন্য পালন করা হয়, ও তা নিসাব পরিমাণ যদি হয় তাহলে এদের মধ্যে জাকাত আসবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন আসুন উটের উপর জাকাত আসবে। সর্বনিম্ন উটের নিসাব হচ্ছে 5টি যদি উট আপনার থেকে থাকে তাহলে আপনার থেকে জাকাত আসবে। সুবহানাল্লাহ। আমরা তো এখানে উট পালন করি না, আরবরা উট পালন করে। গরু, আমরা গরু পালন করি না। 30টি গরু যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে আপনার থেকে গরুর জাকাত আসবে। ছাগল, 40টি ছাগল যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে 40টি ছাগলের মধ্যে আপনার জাকাত আসবে। সুবহানাল্লাহ। এখন আসুন, 5টি যদি উট থাকে জাকাত দিতে হবে। কয়টি দিব? কি দিব? কিতাবের মধ্যে এসেছে, ফিকাহের কিতাবের মধ্যে আসতেছে 5টি উটের মালিক যে ব্যক্তি বছরান্তে 1 বছর যদি থাকে তার কাছে 1টি ছাগল বা বেড়া দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। 10টি উটের যে মালিক 1 বছরান্ত যার থেকে হয়েছে, 10টি উটের জন্য তাকে 2টি ছাগল বা বেড়া দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। 15টি উটের মালিক যে ব্যক্তি তার কাছে 3টি ছাগল বা বেড়া জাকাত দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। 20টি উটের মালিক যে তার কাছে 4টি ছাগল বা বেড়া দিতে হবে। 25টি উটের মালিক যে 1 বছর হয়েছে তার কাছে 1 বছরের একটি উষ্ট্রি মানে যেটা মা হতে চলেছে এরকম মানে উষ্ট্রি দিতে হবে। একটি উষ্ট্রি তাকে ও জাকাত হিসেবে দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। আমরা গরু পালন করি, গরুর মধ্যে গরুটা আমরা একটু জানি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছে, যার কাছে 30টি গরুর রয়েছে, 30টি গরুর যে মালিক হয়েছে, 1 বছর হয়েছে, যার খামারে রয়েছে, তার থেকে একটি তাবি দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। কয়টি তাবি? একটি তাবি কি আমি এখন বলতেছি। যার কাছে 40টি গরু রয়েছে তার জন্য একটি মুসিন্না গরু জাকাত দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। এখন কিতাবের মধ্যে বলতেছে তাবি মানে 1 বছর যে পূর্ণ হয়েছে, 1 বছর পূর্ণ হয়েছে এরকম একটি গাবি, এরকম একটি গরু জাকাত হিসেবে আসবে। তার থেকে যার কাছে 30টি গরু রয়েছে তার কাছে একটি গরু দিতে হবে জাকাতের। যার কাছে 40টি রয়েছে তার থেকে 2 বছর পূর্ণ হয়েছে এরকম একটি মুসিন্না গরু জাকাত হিসেবে আসবে। সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। গত সপ্তাহে আমি করবো কি আল্লাহ 1000 হয়ে গেলে দিবে দিয়ে আর আচ্ছা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ দিবেন। আর হতমে বসি এত মাসের নাম আজ হতমে বসে আছে না। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালাম। ছাগলের ব্যাপারে আসি। আমরা আমাদের ঘরে ঘরে ছাগল পালন করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে, প্রতি 40টি যদি আপনার কাছে ছাগল থাকে, প্রত্যেক 40টির জন্য আপনাকে একটি করে ছাগল জাকাত দিতে হবে। 40-এর পরে যখন আপনার 80টি হবে তাহলে 2টা দিতে হবে। প্রত্যেক 40টির জন্য একটি একটি ছাগল কি দিতে হবে? জাকাত দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। তাহলে আমি 1 নম্বরের মধ্যে কি বলেছিলাম এর আগে? ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসল, সেখান থেকে দিতে হবে, আমরা বুঝে নিয়েছি।